جی تو ناظرین آئیے بھائی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کی بھی صبح اتنی ہی اچھی اور تیز ہو. ہماری آج بہت صبح تیز تھی, لیکن ہماری جپ جو ہے نا وہ ایک ٹرین آتی ہے مہران, ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے وہ, اور وہ رکتے 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 اس کا انتظار کرتے وہ ایسے جاری وہ پہنچ جاتی ہے. بالکل جی. تو آج کی بالکل صحیح ہے, بہترین ہے, آج کانٹینٹ بہت زیادہ ہمارے پاس, تو ہم بہت تھوڑا فاسٹ پیس چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کی اچھی بات ہے صبر. صبر مینز آپ کا توکل ہونا اور اللہ کے اوپر ریلائی کرنا. تو جسٹ وین یو تھنک اٹس اوور, اللہ سینڈز یو اے میریکل. آپ ایک قطرے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے لیے پورا ایک سمندر تیار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اللہ یعنی ان اللہ مع الصابرین, یہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کامیاب. اب ورڈ کیا ہے؟ ورڈ ہے ریلائنس, اسی سے جڑا ہوا. ریلائنس از انہنڈرڈ بلیف یا کمپلیٹ سبمیشن. تو اس کو کہتے ہیں ریلائنس, اور یہ صبر سے ہی جڑا ہوا ہے. بالکل. تو پھر استقامت آتی ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں, ریلائنس کرتے ہیں, تو پھر آپ پہ استقامت بھی آتی ہے. تو یہ ورڈ ہو گیا, اچھی بات ہو گئی. اور اب ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں فوری طور پر. پہلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی تیاری منظوری کر لی گئی ہے, اور وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی وفاقی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اعلامیے کے مطابق کال آدم مجید بریگیڈ, کال آدم BLA, کال آدم BLF اور BRAS کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. یہ دہشت گرد تنظیمیں ملکی اقتصادی ترقی کو ناکام بنانے کے لیے شہروں اور دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر ان کو نشانہ بنا, غیر ملکیوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں. چائنیز پر حملے کیے گئے, آپ نے دیکھا. یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے. آرمی چیف نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے اعادہ کیا اس بات کا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی ہوگا اور ان کا قلع کما کیا جائے گا. وزیر اعظم نے تمام متعلقہ فریقوں کو متعین کردہ اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے, ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور مثبت قومی بیانیے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے. تو ایپکس کمیٹی میں یہ فیصلے ہوئے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ایک سرٹن طریقے کا آپریشن ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی سے جڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی یہ وارننگ دی ہے کہ کسی کو احتجاج کی آڑ میں انتشار کی اجازت نہیں دیں گے. یہ وزیر اعظم بٹوین دا لائنز بھی کچھ میسج دے رہے ہیں, اور ایپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کرنے میں وفاق, آرمی چیف اور صوبوں کا اہم کردار ہے. معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ پروگرام منظور کرانے میں صوبوں نے وفاق کی پوری مدد کی ہے. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر ہے, شرح سود 22 سے کم ہو کر 15% پر آ گئی. تو معیشت کی ترقی کی بھی بات کر رہے ہیں, خوشحالی کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں. اور اگر کہا جائے بٹوین دا لائنز تو انہوں نے بات کی ہے, لیکن کھل کر اگر بات کی جائے تو وہ PTI کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو 24 کے احتجاج کر رہی ہے تو وہ انتشار کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے نا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہی بات ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن جو ہے وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی. تو دیکھتے ہیں اب 24 کو ہوتا کیا ہوتا ہے. تیسری ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ بانی PTI نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. آج ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کہا گیا, اور کرکس آف دا میٹر یہی ہے کہ کہا گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرتی ہے یا پھر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں, پلان آف ایکشن کیا ہوگا. تو بانی PTI نے اس پر یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات آپ کر سکتے ہیں, مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. علیمہ خان نے یہ دعویٰ کیا کہ اجازت دے دی ہے بانی PTI نے مذاکرات کی. شیخ وقاص اکرم ابھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن کچھ اور طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ جب ملاقات کرنے گئے تو پھر یہ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر رابطہ کرتی ہے تو پھر کیا کیا جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی مذاکرات, خیر بہرحال معاملہ یہی ہے کہ مذاکرات کی اجازت اسٹیبلشمنٹ سے دے دی, اور انہوں نے یہی کہا ہے, موقف یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہی انہی کے پاس اختیارات ہیں, اور یہ جو حکومت ہے اس سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حکومت سے مذاکرات کر کے ان کو کچھ ملنا نہیں ہے, تو پھر جو یعنی جو پاورفل حلقے ہیں انہی سے مذاکرات کیے جائیں تاکہ اپنے مطالبات کو منوایا بھی جائے. گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات ہوئی ہے. 24 نومبر کے احتجاج اور سیاسی معاملات پر مشاورت کی گئی ہے. PTI کے سینئر قیادت کے مطابق بانی PTI نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا. فیصل واڈا نے یہ کہا ہے دوسری طرف کہ گنڈاپور کس کا پیغام لے کر گئے, یہ سوال انہوں نے اٹھایا. اب وہ خود بھی بتائیں, سوال تو انہوں نے اٹھایا, جواب بھی دے دیں کہ وہ کس کا پیغام لے کر گئے ہیں. یہ سب پیروں میں پڑے ہیں, ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے, اور کم عقل حکومت
कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। तो हुकूमत की जो हिकमत अमली है पावर के साथ इसको डील करना, तो इस पर भी फैसल वाडा ने तनकीद की है और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट यानी किसके पैरों में पड़े हैं, वो ये एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्हीं के पैरों में पड़े हुए हैं पीटीआई वाले और उन्हीं से कुछ निजात मांग रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं कि हमें और किसी इंटरव्यू में फैसल वाडा ने चैलेंज भी किया है इस बात को कि हम भी देखेंगे कि 24 को होता क्या है। और फैसल वाडा ने तो बहुत सारी खैर बातें की हैं, उन्होंने ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखाया और वो जो इंटरफेरेंस का मामला था उस पर भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की हैं। तो जब फैसल वाडा का जिक्र आएगा और हम कुछ एनालिस्ट से बात भी करेंगे तो उस पर सवाल भी होगा कि वो क्या कह रहे हैं इंटरफेरेंस पर। तो उन्होंने एक तरीके से कबूल कर लिया कि ये होता आया है ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में यूएस की तरफ से इंटरफेरेंस होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद असलम को नेशनल क्रिकेट टीम का न्यू बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग प्रॉब्लम्स को देखते हुए परमानेंट बैटिंग कोच अपॉइंट किया जा रहा है। इस हवाले से पीसीबी ने शाहिद असलम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच अपॉइंट किया है, जिसके बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है। पीसीबी स्पोक्स पर्सन का कहना है कि शाहिद असलम बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो ये है जी, ये कंफर्म बात हो गई है। बिल्कुल। इस पे कल भी हम बात कर रहे थे। जिम्बाब्वे का टूर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, इजी टीम है और उसमें यंगस्टर्स को मौका देना। कुछ पता नहीं, कुछ अभी देखेंगे। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंडिया पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप नवंबर 23 से पाकिस्तान में शुरू होना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए एनओसी जारी नहीं की। सेक्रेटरी ऑफ द ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया शैलेंद्र यादव ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। तो आप देखें, स्लोली इंडिया हर मैच से अपने आप को एग्जेम्प्ट कर रहा है। उस मौक़िफ़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं समझता हूं कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कबड्डी की टीम आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा लाइमलाइट और बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई क्यों नहीं भेज रही है आईसीसी में इवेंट में इंडिया टीम, तो वो इसको जरा सपोर्ट करने के लिए अब इन टीम्स को भी इजाजत नहीं दे रहे। तो ये इट्स अ गेम प्लान। आई फील वो मतलब एक इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इज इंक्लूसिव। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने वहां नहीं भेजी तो यहाँ भी हमने किसी भी स्पोर्ट में नहीं भेजी तो हमारा तो ये मौक़िफ़ है उसूली तौर पर, ये बताना चाह रहे हैं वो। ये कहना चाह रही है कि सिक्योरिटी की वजह से या ये सारी वजूहात हैं, बट you know we can see the transparency। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब सबसे पहले हम सियासत की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे। बहुत ही गर्मा गर्मी पॉलिटिक्स पे कल भी हो गई। अलीमा खान साहबा के बयानात और उनकी कॉल तो है ही 24 की, और फिर फैसल वाडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस पर अब सवालात ये हो रहे हैं क्योंकि राब्तों की बहुत बात हो रही है, मुख्तलिफ अखबारात में ये छप रहा है कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हुकूमत से राब्ता करना हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। तो अब ये सियासत में इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, हम सबको पता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है? हमारी टीम ने ज़रा कुछ इस पर रिसर्च किया और ऑप्शंस कुछ हमने निकाले हैं कि क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। उसकी लाइक्लीहुड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए जी, वो देखिए एक एक करके आपको बताते रहेंगे। दिखाइए जरा स्क्रीन पर। हाँ जी, तो ये ऑप्शंस है। अच्छा, इसमें ऑप्शन है भाई कौमी हुकूमत का क़याम। अब इसकी लाइक्लीहुड यानी ये हो सकता है या नहीं हो सकता, कितनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कौमी हुकूमत कोई बन जाए और वो सारे मामलात को मुल्क के लेकर चले, मईशत और ये सारी चीज़ें सब ऑल इंक्लूसिव हो, इसमें सब अग्री करे एक प्लान ऑफ एक्शन करके पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शन। बिल्कुल। अब इसमें अगर कोई डील की बात हो रही है, कोई बातचीत लेदे हो रही है, तो उसमें यह भी हो सकता है कि भाई मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए और उसमें तमाम जमातों को कहा जाए कि आप दोबारा जाएं अवाम में और अपना मैंडेट। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यह है कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करे, यानी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस सिस्टम और प्रोसेस। तो उसमें ये होगा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलता है, इसकी भी बड़ी एक लंबी डिबेट है कि भाई उनके वर्कर्स को छोड़ दिया जाएगा, इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा, कुछ रिलीफ मिल जाएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाएगी, तो क्या मिल जाएगा। अच्छा, चौथा हमारा ये कि पीटीआई के मैंडेट की कबूलियत यानी पीटीआई के मैंडेट की वापसी। इसमें यह होगा कि मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं, और इसमें मैंडेट जब वापस होगा उनको सीटें मिलेंगी और उनकी रिजर्व सीटें मिलेंगी तो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। असेंबली का इजलास होगा और उसमें एक ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगी, यानी नून लीग से वो दूसरी जमात की तरफ जिसकी पावर होगी, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, वो असेंबली में हुकूमत बना लेगी। तो ये तमाम इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुनीब हुक, सीनियर तजज़कार, हफीजुल्लाह नियाजी भी सीनियर तजज़कार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद शो पे। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया।
منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. دوسری جانب خبریں یہ بھی ہیں کہ حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہائی لیول رابطہ ہوا ہے. کیا اب مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیے جو رابطوں کی بات ہے وہ ایک خاص لیول پر تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اس نوعیت کی گفتگو نہیں ہوتی جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی سبسٹینشیل چیز پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی جانب سے آفر کی جا رہی ہے. جہاں تک بات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ان سے تو تحریک انصاف کے کوئی میننگ فل یا ایسے ڈائلاگ جس سے کوئی پالیسی تبدیل ہو سکے وہ تو نہیں ہو رہے. ہاں جو ڈے ٹو ڈے چھوٹے موٹے کنسیشنز ہیں ان کے لیے گفتگو گنڈاپور صاحب کے ذریعے ضرور ہوتی ہے اور وہ عمران خان صاحب کے پرابلم سولیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی میجر پالیسی شفٹ ہمیں فی الحال تو دیکھنے کو نہیں مل رہا. ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے چند صحافی حضرات کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیلز آفر کی گئی ہیں اور پہلے بھی کی گئی ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی خاطر خواہ سبسٹنس یا سچائی موجود اس لیے نہیں ہے کہ ان کے نتیجے میں کچھ ہو نہیں رہا، اور ان کا جو سورس ہے ایسی خبروں کا وہ خود تحریک انصاف کے چند ارکان ہے. انویریبلی وہ عمران خان صاحب کا اسٹیچر بڑا کرنے کے لیے بار بار یہ ایک بیانیہ بناتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر طرف سے آفرز ہو رہی ہیں، لیکن سوائے اچھے کھانے کے عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ میننگ فل چیز تو ابھی تک آفر نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح سے بنا ہوا ہے نہ ہی اس میں فی الحال میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی مڈ ٹرم ایک پالیسی ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کی ویلیڈیشن درکار ہے اس نظام کو کہ وہ اسے چلنے دیں اور اس کی مدت پوری کرنے دیں. یہ نظام بزور بازو بزور اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ اپنی مدت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو فی الحال تبدیل. جی یعنی یہ جو موجودہ حکومت مدت پوری کرے گی، یہ جو تھرڈ آپشن ہمارا ہے اس پر. اب نیائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کیا کہیں گے کامنٹ یہ جو ابھی پیش رفت ہو رہی ہے کہ اجازت مل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، ٹھیک ہے اس پر تو آپ اپنا تجزیہ دیں ہی، لیکن یہ جو 3-4 پاسبلٹیز ہم نے بتائی ہیں کہ بھئی یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یا پھر کیا ایسے حالات بنیں گے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے، یا پھر ٹرانزیشن ہو جائے گا حکومت کا، یا پھر کوئی نیشنل گورنمنٹ ہوگی، اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی گھمبیر جو ہے عدم استحکام کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. ایک ایسا عدم استحکام اور ایسا سیاسی بحران جو میرا خیال میں 70 سال میں یا میں نے 1971 میں دیکھا ہے یا اب آ کے دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو سیاسی افراد و تفریق ہے اور جس طریقے سے یہ پورے پاکستان کے نظام کو، اداروں کو دہلا چکی ہے، ہلا چکی ہے، یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملا تھا. لیکن اب یہ مت بھولیں کہ آج جس دلدل میں پاکستان ہے یا جس سیاسی بحران میں عمران خان صاحب ہی تو اس کی وجہ وجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک تو کلی ذمہ داری عمران خان پہ ہے، لیکن میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسے یہ اسپیئر ہیڈ کیا تھا اور عمران خان صاحب انہوں نے اپنا پوسٹر بوائے بنا کے پیش کیا تھا، اپنے ایک ہائیبریڈ سسٹم چلانے کی کوشش کی تھی. وہ اسے کہ پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اور ادارے کا بھی جو ہے مجھے تیا پانچ ایک کر کے رکھ دیا. لیکن آگے چلتے ہیں. جہاں تک تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے جس میں آپ جو باہر ہے جن کو آزاد قیادت ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ساری برتھیاں میرے نزدیک ایک خاص جو کمپرومائز میں کی گئی ہیں. چاہے علی امین گنڈاپور کی برتھی ہو، چاہے عمر ایوب صاحب کی برتھی ہو، چاہے گور علی خان صاحب کی برتھی ہو، چاہے وقاص اکرم صاحب کی ہو، اور وسیع اور جتنے آپ اس کی گنتی کرتے ہیں جس لیول کی ہے، چاہے شبلی فراز صاحب ہو، یہ سارے کہیں نہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں یا کمپلائنٹ ہیں. اب اس لیے جب یہ صورت حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کو کانسٹنٹلی ان ٹچ رہتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے. جیسے منیب نے کہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہوگی. اب آگے بات کہ 24 نومبر کے حوالے سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس ملک کی حقی سچی حکمران ہے اور اس میں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، اس کو بغیر الفاظ سے آدمی بتا سکتا ہے. جو حکومت ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو مجھے تو اسے ترس بھی آتا ہے اور اس کے ہمدردی بھی ہے کہ وہ دل جمعی سے
ایک پاکستان کو بچانے کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے بہرحال وہ سب کچھ قربان کر کے ایک سیکنڈ فیڈل کے طور پہ اس نظام کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 24 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کیا کنسیشن دے گی؟ عمران خان صاحب کو کوئی کنسیشن نہیں ملے گی. کچھ بھی کر لیں, مڈ ٹرم الیکشن شاید کوئی لالی پاپ دے دیں جی کہ ہم 29 میں ہونے ہم 28 میں کرا دیں گے فار دا ٹائم بھی, تاکہ یہ 2-3 سال گزاریں. اگر اس پہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے ایک جھوٹا سچا کہہ دیں کہ جی پا لیا اور شور مچا دیں یا مبارک ہو کہ ہم جیت گئے اور جشن مناتے رہیں. پھر اس کے بعد آ جائے کہ جی آیا 26ویں ترمیم وہ ریووک ہوگی. بھائی وہ منہ کالا کرایا کس لیے تھا کہ نانی نے قسم کیا, برا کیا, کر کے چھوڑ دیا, اس سے زیادہ برا کیا. بھائی آپ نے 26 ترمیم جس تک و دور جس محنت شاکہ کے بعد یہ ہمارے سامنے ہوئی ہے, تو ملک کا کوئی سمجھدار دانشور طبقہ جس میں معمولی انٹلیکٹ ہے, معمولی سمجھ ہے, وہ تو بغیر کچھ جس کو کہنے کی لمحہ لیے بتا دے گا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ کیسی چیز ہے کہ ناممکن چیز ہے. باقی جو ہے کہ برکر کو چھوڑ دیا جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا جائے گا, اب اوروں کو بھی پکڑا جائے گا. تو میرا خیال ہے ابھی تینوں چاروں جو ترجیحات ہیں وہ بالکل میرے نزدیک کوئی زیادہ اس کے اندر سبسٹانٹیو ایشو نہیں ہوگا. صرف میں آخری فکر کہہ دوں کہ یہ نظام جو ہے کوشش کی جائے گی کہ پوری طرح چلے اور ہو سکے تو 2029 میں اس کو ریپیٹ بھی کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جائے. صحیح ہے, نظام چلے گا اگر کامیابی سے چلے تو. منیب یہ بتائیے گا, تحریک کے احتجاج کی فائنل کال تو دی ہے, ہم نے سب نے دیکھا ہے, کیا حکومت کوئی دباؤ محسوس کر رہی ہے اس وقت, کیا کہیں گے؟ دیکھیے دباؤ تو کوئی بھی حکومت ہو, چاہے جتنی مرضی طاقتور ہو اور چاہے اسے جتنی مرضی سپورٹ حاصل ہو اپنے اداروں کی, کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی لاجیکلی سپیکنگ کہ اس کے دور میں احتجاج ہو, کوئی بلوا ہو, کوئی پاکستان کا دارالحکومت انڈر سیج کرنے کا کسی کا پروگرام ہو, کوئی لانگ مارچ لے کر آ رہا ہو اور جائے کہ ایک صوبہ اور اس کا وزیر اعلیٰ چڑھ دوڑے تمام تر حکومتی مشینری کے ساتھ اسلام آباد پر, تو کمفرٹیبل تو کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جب حکومت کو پتا ہو کہ اگر ایسی سچویشن آئے جسے انگریزی میں کہتے ہیں push comes to shove, تو ہم ڈیل کر لیں گے, we'll deal with it. تو گورنمنٹ اس وقت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ڈیل کر لے گی, اور وہ اس لیے کانفیڈنٹ ہے کہ گورنمنٹ کو خود ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, ہر چیز آٹو پائلٹ پر لگی ہوئی ہے. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے اوپر اب اگر کوئی بلوا کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے ریاستی ادارے آلریڈی حکومت کا انتظار کیے بغیر اس کے خلاف صف بندی بھی کریں گے. جیسے منیب آپ نے کہا کہ یہ تو آٹو پائلٹ پہ ہے اور حکومت کا کوئی نہیں, تو اس کا مطلب وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے, انہی کے پاس پاور ہے, تو پھر تو یہ ڈیمانڈ صحیح ہے. اب وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یعنی ایک الگ بات ہے, لیکن حکومت سے وقت ضائع کرنے کی والی بات ہے, ان کا یہ موقف ہے, تو صحیح ہے اس کا مطلب. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح نیائی صاحب نے بھی فرمایا ابھی کہ ہمارے ملک میں اصل طاقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی تاریخ سے ہے. آج کے حالات سے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ 75 سالہ تاریخ ہے پاکستان کی. آپ اس کا جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریاست پاکستان کا ڈی این اے کیا ہے. یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, قومی سلامتی کی ریاست ہے, اور اس میں جو فوج کا جو امپرنٹ ہے, جو پرنٹ ہے, جو فٹ پرنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اچھا نیائی صاحب آپ کہیے گا کہ یہ بھی عمران خان کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لاسٹ مومنٹ تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایفرٹس بیکار جائیں گی مسلم لیگ نون کی, کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ بہت سیم پیج ہے, دونوں سیم پیج پر ہیں اور کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا, اور اتنا کچھ ہوا کہ عمران خان پاور سے ہٹ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تو ممکنات میں سے تو ہے, یہ پاسبلٹیز تو ہے کہ کسی بھی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نا, جانے تو نہ جانے گولی نہ جانے, بات تو سارا جانے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب 1996 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت ڈسمس ہوئی تھی, ان کو بھی نہیں پتا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی 99 کے اندر بڑے آرام سے تمطراق سے خواجہ ضیاءالدین صاحب کو, جنرل صاحب کو فورسا جنرل بنا کے اور چین کی بانسری لے ہی چاہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ افتاد آ پڑی, بیٹھی بٹھائی. یہ کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ آخری بندہ جو بندے کو پتہ چلتا ہے وہ اقتدار کے اندر ہوتا ہے. مجھے تو اس طرح پتا تھا کہ میں دسمبر 2021 سے
अपने तौर पे परेशान था और मुस्लिम लीग नून के हलकों में जाके कैंपेन कर रहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाएं, क्योंकि अगर आपकी सियासत मार्जिनलाइज हो गई तो इमरान खान साहब की अकेली अखलौती सियासत जो आपने उसको अंडू करना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, वो बड़ी खतरनाक होगी। ये मैं तो फोर्सी कर रहा था, मैंने तो 2018 के अंदर मार्च में कॉलम लिखा था कि ये जो काम करें ये कहाँ तक पहुँचाएगा। खैर एनीवे, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेकिन इस हुकूमत से पिछले दौर की कोई मुमासरत नहीं है। इस वक्त जो है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस है ही नहीं। ये नहीं है कि बेनज़ीर को थपकी दे के आप नवाज शरीफ पे छोड़ देंगे, नवाज शरीफ को थपकी दे के बेनज़ीर पे, इमरान खान को थपकी दे के जो है मुस्लिम लीग नून पे और बाकी अपोजिशन पार्टीज पे उनको तलवाना शुरू करेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि आप अपने बदले लो। अब वो निज़ाम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो बगैर लफ्ज़ चबाए, जो मुनीब अक्सर अपने वीलॉग में कहते रहते हैं कि ये उनकी इमरान खान साहब की है ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसमें को वो मैंने अभी कहा ना, शर्म में क्या शर्म है। और ये आपका मीडिया, आपका सारा जो पॉलिटिकल जो इंटेलेक्चुअल एलीट है वो इनफैक्ट उनका जो इसका जो जिस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं या जो चीज़ उनको जो वो सर्टेन करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतता है, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, मुझे तो कोई इसमें दो राय नहीं है। और तहरीक इंसाफ को ये लॉलीपॉप दिया गया था कि फौज में बगावत हो जाएगी, अब डटे रहो, फिर मंसूर शाह साहब आएंगे, फिर अब ट्रंप साहब आएंगे। तो ये वो चीज़ है कि जो जिसको कहना चाहिए कि आप उनको मोमेंट टू मोमेंट अपनी वर्कर्स को चलाते हैं। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको ये बात का जो इदराक होगा कि उनके पल्ले कुछ नहीं है या वो हमसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते। अगर ना हो तो ये दूसरी बदकिस्मती होगी, वो कहते हैं डबल जो जेफर्डी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इमरान खान साहब के लिए बज़ाहिर पाकिस्तान की जो सियासत है उसे तो इम्प्रूव होना नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस नहीं है, ना इमरान खान साहब ने देनी है, और वो अकेले हैं इस वक्त, उनके साथ कोई नहीं है, पार्टी उनको बिल्कुल ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ हमने सुन लिया। नहीं चलेगा, ना भुट्टो साहब को पता चला था, ना इमरान खान। मुनीब ये बताइएगा, क्या ये पीटीआई की फाइनल कॉल जो है वो फाइनल चांस है पीटीआई के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन का अरूज है इमरान खान साहब के लिए, जिसमें वो ये कर रहे हैं। राइट। आप ऐसी हरकत या ऐसी लाए अमल तब भी तरतीब देते हैं जब आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द दरवाजे बंद हो चुके हैं। जी। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द फिलहाल दरवाजे बंद हैं। मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती कि ये कब तक बंद है। इमरान खान साहब का प्योरली लॉजिक के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैं उनका जेल से बाहर आना तो शायद 4-6 महीने में, 6 महीने 8 महीने में देख रहा हूं कि शायद लॉजिकली किसी तरह उनको बाहर आना तो शायद नसीब हो जाए, लेकिन इक्तदार के अंदर वापस आना, पावर पॉलिटिक्स के अंदर वापस आना, और इसके यानी 12-14 हो गए तो जी वो न्याय साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, 6-8 महीनों में 6-8 साल जमा करें। अच्छा, साल कह रहे हैं आप? ओहो नहीं, अब वो न्याय साहब उनका एक अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मैं लॉजिकली कह रहा हूँ कि इसमें ख्वाहिश तो नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ इसमें इतना लॉजिकल, मुझे पता है ना, देख चुका हूँ। सही से ठीक जी। मुनीब, इमरान खान साहब का जो जेल से बाहर आना है, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सैंग्विन होता हूँ कि कोई भी जेल में बिलावजह नहीं रहना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट और किसी भी सियासी जमात के दरमियान तलखी ज्यादा अरसे तक नहीं चलनी चाहिए। ये मुल्क के लिए या सियासत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा, एक चीज पे मुनीब हमने बात नहीं की, ये इंटरनेशनल प्रेशर की बहुत बात हो रही है। कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही उन्होंने मिक्स बड़ी अजीब सी बातें भी की हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, तो उसमें कह दिया इंटरफेरेंस होती रही है, और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये इंटरफेरेंस हुई थी, पहले भी हो रही थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा आप देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? मुनीब पहले बताएं, फिर आप बताइएगा न्याय साहब। देखिए, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि मैंने 3-4 दिन पहले अर्ज किया था कि हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब जाहिर दफा है वो जो वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वाडा साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है और इवेंचुअली उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वाडा साहब ने एक पैगाम दिया कि ना कोई बातचीत है एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगी, हुकूमत के खाते में डलती रहे, लेकिन हुकूमत ने भी डिनाई किया है कि हमने भी कुछ ऑफर नहीं किया।
मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए नहीं, यूएस की जो हम बात कर रहे थे, देखिए उस प्रेशर का जो उन्होंने जिक्र किया ना, नेशनल इन्फ्लुएंस। अगर मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए जो अमेरिका की बात है वो आपको अभी तो आप उसको एसरटेन नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में हिस्ट्री जरूर रही है, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान का ताल्लुक अमेरिका के साथ अपने लोएस्ट एब के ऊपर है 2017 से, और हमारी कोई एक्टिव एंगेजमेंट अमेरिका के साथ नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बड़ी लो लेवल पर एक इंटरेक्शन हो रहा था। पाकिस्तान को तो ना अब CSF मिलता है, कोलिशन सपोर्ट फंड खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाकी कुछ माहौलियात के लिए, माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए कोई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके ऊपर बात जरूर होती है। लेकिन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है फ्रैंकली कि वो इस चीज को इवन एसरटेन कर सके कि अमेरिका से कोई कॉल आएगी या नहीं आएगी। जी। बहुत से लोगों का ख्याल है कॉल आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का, खासतौर पर रिपब्लिकन्स का, उनका जो वन विंडो ऑपरेशन है, दे लाइक टू इंटरेक्ट विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिगार्डलेस कि वो किसी मुल्क की हो। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो ये एक इंप्रेशन है, यानी आप ये शायद ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक आखिरी जी न्याय साहब, आप भी बता दें कि क्या हम कोई गुलाम तो नहीं का नैरेटिव हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं, क्योंकि प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो है ये फैसल बॉर्डर की तरफ से कि अगर ऐसा हो गया तो हम खड़े हो जाएंगे, फिर देख लें, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जी, गुलाम तो हम हमेशा से थे और रहेंगे, बल्कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जो है अजर अजीम दे कि वो इस गुलामी को 4 चांद लगा के गए हैं। बाकी वो जो है तरह मिसरे के लिए और आरइश व ज़ेबाइश के लिए कोई भी सियासी मौक़िफ़ अख्तियार करते रहें। अल्लाह ताला ने हमारे सियासतदानों को ये सहूलत दी है कि जितना मर्जी झूठ बोलते रहे। मैं तो अपने जो सियासी जो हमारे तजियाती मुस्तकबिल है उसकी जो जिसको कहना चाहिए कि बढ़ाने के लिए फैसल वावडा और मुनीफ फारूक से रहनुमाई लेता हूँ, ताकि मेरा तजियाती मुस्तकबिल जो है वो एक ये आपने मुनीफ फारूक साहब के साथ ज्यादती की है, बहुत बड़ी ज्यादती कर दी आपने मुनीफ फारूक साहब। नहीं मुनीफ क्या, ये पाकिस्तान के अंदर किसी सहाफ़ी की या किसी एनालिस्ट की या किसी कॉलमिस्ट की सब हकीकत यह है कि अगर उसके पास रसाई और इंफॉर्मेशन तक, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पावरफुल साहबी ना इंटरनेशनल लेवल में मैंने कभी देखा है, ना मैंने किसी और जगह देखा। ये एक तारीफ के सेंस में। दूसरी बात ये थी कि मैं दो बातें मैं कर दूं उसके कि मुनीब ने आधी बात की है कि जी अमेरिकन जितने हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक या उनका जो मासी बेड़ा है या उनका जो कॉन्टेक्ट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हैंड इन ग्लव हैं और उनके साथ वही रोमांस है उनके साथ जो कि उन्होंने अरसा दराज पहले एक उन्होंने किया था। अब उस सूरत में भी जो है वो नहीं कहेंगे, लेकिन खुदा न खासा ये कहिए, खुदा न खासा के बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वो रोमांस है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये आज की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उससे हर 100% क्लैरिटी के साथ अपने आप को जो है स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिक्स में कहीं और प्लेस किया। बिल्कुल ठीक है मुनीब, आपसे आखिरी डैम ऑन दैट, और जो कुछ बात है वो जो कॉल आएगी वो COS के डस्टबिन में जाएगी, तो कुछ भी नहीं कर सकती इन केस। बिल्कुल ठीक है न्याज़ी साहब, तो क्या हाल होगा। जी मुनीब, आपसे वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट आंसर हम चाहेंगे इस बात पे कि क्या बानी PTI की जो बहनें हैं और बुशरा बीबी, उनके बीच में कोई इख्तलाफ आपको नज़र आता है, और अगर ये एहतजाज नाकाम हो जाता है तो पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए, मैं सिर्फ गुजारिश कर दूं कि जब तक इमरान खान साहब जेल में है, उनकी पार्टी में भी और जो फैमिली में यानी भाभी और नंद के बीच में इख्तलाफ मौजूद रहेगा, राइट, जब तक वो जेल में है। और उनकी जो ये एहतजाज है which I think is likely there is a great likelihood कि it will not be successful, because वो उसके अंदर जो necessary element है वो missing है। तो मुझे लगता है कि PTI will bounce back eventually, बट वो उनको एक टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल जी, मुनीफ फारूक, साफ़ी और तज़कियाकार मुनीफ फारूक ने हफीजुल्लाह न्याज़ी, आप दो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। ये हमारा टाइम चेक है? टाइम चेक नहीं है हमारा, ये जल्दी आ गई। अच्छा ओके। अच्छा जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सब्जियों की कीमतें जो हैं वो स्काई रॉकेट पे चली गई हैं। बिल्कुल आसमान से बातें कर रही ऐसे लग रहा है कि अब हमें कुछ अरसे में टमाटर फ्रेम करके लगाना होगा, है ना? 200, 250, आप थोड़ी सी सब्जी लें 700-800 का बिल आपका बन जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत कम हो गई है, 6% पे आ गई, 7% पे आ गई। समझ नहीं आ रही कि भाई क्या हो रहा है। मनमानी कर रहे हैं दुकानदार, अपनी प्राइस कंट्रोल कोई नजर नहीं आ रहा है, हुकूमती मशीनरी बेबस नजर आ रही है। बिल्कुल। कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तो कराची और लाहौर से हमने हवाला लेना बिल्कुल है, जी। तो पहले कराची। मुश्तबा रिजवी हमारे नुमाइंदे हैं और ज़हरा जमशेद लाहौर से हमारी नुमाइंदा है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। पहले मुश्तबा हमें बता रहे हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो ये सुन लेते हैं। जी मुश्तबा कहिए, क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी सब्जियों की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें टमाटर की, तो गुज़िश्ता दिनों में टमाटर की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में आया। इस वक्त सब्जी की दुकानों पर जो है टमाटर 200 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अगर आलू की बात करें तो आलू 100 से 120 रुपये की कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से कितना परेशान। सब्जियां तो ज़ाहिर है सब सारी बहुत महंगी हैं। टमाटर तो पूछे ही नहीं कितना ऊपर जा रहा है। हर सब्जी, जो सब्जी आप उठा लें इतनी महंगी है। आलू इतने महंगे, टमाटर इतने महंगे, 200-250 से ज़्यादा ही मिल रहे थे, अब जाके 180 हुए हैं। लेकिन बंदा क्या करे, जो चीज़ ना लो वो उसके बगैर गुजारा नहीं है, कुछ छोड़ भी नहीं सकते। पकाना तो है ना, तो सब्ज़ी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि हम लोगों को मिलकर बाइकाट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। जी, तो आपने सुना कि जैसे शहरियों का भी यही कहना है कि वो सब्ज़ी की बढ़ती हुई कीमतों से काफ़ी परेशान हैं और सब्ज़ी ख़रीदने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सब्ज़ी की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर रोका जाए और कोई कार्रवाई करके गरीब आवाम के लिए सब्ज़ी के हुसूल को आसान बनाया जाए। ज़ारा ये बताइए, ना सैलाब आए हैं, ना बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस दफ़ा, लेकिन फिर भी इतनी हाइक क्यों है वेजिटेबल प्राइसेस में? तो लाहौर में क्या हाल है, ज़ारा बताएंगे। जी, अगर हम बात करें लाहौर शहर की, तो लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि ज़िलाई हुकूमत लाहौर की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे रेट लिस्ट जारी की जाती है, जिस रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदारों को पाबंद किया जाता है कि वो आवाम को चीज़ें मुहैया करें। लेकिन दुकानदार का कहना है कि हमें पीछे से ही चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिस वजह से हम आवाम को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं दे सकते। जबकि ज़िलाई हुकूमत की जानिब से आलूओं की कीमत 100 से 80 रुपये है, जबकि दुकानदार हजरात 120 से 150 के दरमियान बेच रहे हैं। इसी तरह अगर हम टमाटरों की बात करें तो ज़िलाई हुकूमत की जानिब से 125 से 130 रुपये कीमत बताई गई है, जबकि दुकानदार हजरात जो हैं 180 से 200 के दरमियान बेच रहे हैं। इसी तरह अगर मिर्चों की बात की जाए तो वो भी 125 से 130 है, लेकिन दुकानदार हजरात वो भी 180 से 200 के दरमियान बेच रहे हैं। लहसुन और अदरक की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि ज़िला हुकूमत की जानिब से दोनों की कीमतें 250 से 300 के दरमियान रखी गई हैं, लेकिन दुकानदार हजरात वो 350 से 400 के दरमियान बेच रहे हैं। प्याज भी इसी तरह 117 से 125 रुपए कीमत है, लेकिन दुकानदार हजरात 200 से 220 बेच रहे हैं। दुकानदार हजरात का कहना है कि जब हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम आगे भी महंगी ही देंगे, क्योंकि लाहौर में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो आके मार्केट्स को चेक नहीं करते और मंडियों पे भी बिल्कुल उनकी चेकिंग जारी नहीं रहती, जिस वजह से हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं पे आवाम का कहना है कि अब तो हम सब्जियां खाने से भी कासिर हैं, क्योंकि सब्जियां ही थी जो हम रोज़ाना पे बना सकते थे, लेकिन अब उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं, जिस वजह से अब हम परेशान हो गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए ज़ुहैब, वही बात है कि रेट तो रोज़ एक लिस्ट आती है कि ये प्राइसेस होनी चाहिए, लेकिन उसकी चेकिंग नहीं हो रही। यही तो प्रॉब्लम है ना कि प्राइस कंट्रोल का सिस्टम, यानी अब वो दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें मंडी से माल महंगा मिल रहा है तो फिर हम महंगाई बेचेंगे। तो एक तो महंगाई है ही, अब महंगाई बढ़ती इसलिए है कि प्राइस कंट्रोल नहीं है, मनमानी कीमतें हैं। तो कराची से हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा है। महंगाई के नंबर्स तो कम हो गए, उसके बावजूद रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा है। सैयद हसन नकवी, कमिश्नर कराची, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब ने वक्त दिया हमें। ये बताइएगा कि कराची में एक तो रेट्स आए हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल का निज़ाम भी मुतहर्रिक नहीं दिखाई देता। क्या एफर्ट्स आप इस सिलसिले में कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि महंगाई आप जो कह रहे हैं ना कि कम हो गई है। बेसिकली इन्फ्लेशन कम होने का मकसद ये होता है कि महंगाई बढ़ने का जो रेशो है वो रिड्यूस हो गया।
یہ مسکنسیپشن زیادہ تر لوگوں کو وہ ہوتا ہے, یہ دور کر لیتے ہیں. پرائس چیکنگ کے لیے ایک بڑا الیبریٹ قسم کا سسٹم ہے کراچی میں اور بلکہ پورے پروونس میں, جس کو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس پرائس چیکنگ بھی کرتے ہیں اور اس سے وقت پہ جرمانے بھی کرتے ہیں, چالان بھی کرتے ہیں اور گرفتاریاں بھی کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو اگر بتاؤں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا آپ پورٹل ایکسس کر کے دیکھیں تو اس میں کراچی یوز ٹو بی ایٹ دا باٹم 60 اور 70 سٹی جہاں پہ پرائس ویریشن بہت زیادہ تھی, میننگ دیٹ کہ مارکیٹ ریٹ میں اور نوٹیفائڈ پرائسز میں فرق بہت زیادہ تھا. بٹ اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 6-7 months کراچی از امنگس ٹاپ 10-12 کنٹری سٹیز جس میں پرائس ویریشن سب سے کم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ پرائس لسٹ ایشو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارا یہ اوور آل جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی اس میں مڈل مین کا کردار کافی زیادہ اب اس میں شامل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے پرائسز کافی زیادہ آپ کو ریٹیل لیول پہ بڑی ہوئی ملتی ہیں. تو ہمارے پاس جو میکینزم ہے ہم اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا نقوی صاحب کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک سسٹم آپ کے پاس ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, تو اس جو وہ گیپ ہے وہ آبویسلی عوام اس پہ سفر کر رہی ہے, تو اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, میرے پاس کراچی میں 31 میجسٹریٹس ہیں. تو 31 میجسٹریٹس ڈیلی بیسس پہ, اگر میں آپ کو آپ کمشنر آفس کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ایکسس کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو ویکلی رپورٹس مل جائیں گی. تو وہ ڈیلی بیسس پہ چالان بھی کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ وہ گرفتاریاں بھی کرتے ہیں اور ویکلی بیسس پہ ہم اس کو بیٹھ کے ریویو بھی کرتے ہیں. بٹ آبویسلی دا سائز آف دا سٹی از ٹو ہیوج اور 31 میجسٹریٹس آر جسٹ ٹو لیس ٹو ٹیک کیئر آف انٹائر پرائس. اچھا, ایک اور چیز, ایک تو مارکیٹ ہے نا کہ سبزی کی مارکیٹ ہے, بہت سی جگہوں پر دکانیں ایسی ہیں جو پرماننٹ بنی ہوئی ہیں, لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ گلی محلوں میں بھی اور مختلف علاقوں میں ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا نیکسس بنا لیا ہے. آپ ایک سے پوچھیں وہی ریٹ ہے, دوسرے سے پوچھیں وہی ریٹ ہے, اور پھر مڈل مین کا کردار آپ نے کہا. تو اس نظام کی طرف کیا فوکس آپ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے. اس میں ابھی میں نے اس کی جو پوری پرائس لسٹنگ کا میکینزم ہے اس کو ریویو کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں جو مجھے ایک گیپ نظر آیا تھا وہ یہ نظر آیا تھا کہ جو پرائس لسٹیں ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ فار ایگزامپل سبزی یا ویجیٹیبل کی ایشو ہوتی ہیں, اس کی آؤٹ ریچ نہیں ہے, وہ چھوٹے وینڈرز تک پہنچتی نہیں ہے یا پہنچانے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو وہ پرائس لسٹ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل کی جاتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل کی جاتی ہے, اور اب ان کو بولا ہے میں نے مارکیٹ کمیٹی کے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ سبسٹینشیل نمبر آف پرائس لسٹ پرنٹ کریں گے, اور جب سبزی منڈی سے کوئی بھی گاڑی نکلتی ہے کسی بھی وینڈر کی تو اس کو ایک ایٹ اے سرٹن منیمل کاسٹ وہ لسٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ پورے شہر میں سرکولیٹ کر سکیں. دس از ون وے آف امپروونگ دس پرائس کنٹرول میکینزم ایٹ وینڈر لیول. جی نقوی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا. سید حسن نقوی کمشنر, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو پرابلمز ہیں ان کے سسٹم میں بھی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے سوال کیا کہ بھئی ایک تو دکانیں ہیں یا مارکیٹس ہیں, وہاں پر تو پرائس لسٹ آویزاں ہو بھی جاتی ہے اور وہاں ان کے کمشنر کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پہنچتی ہے, جرمانے بھی کرتی ہے. لیکن دیکھیں زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ٹھیلے ہوتے ہیں, سبزی والے ٹیمپریری بیسس پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان پہ چیک کون کرے گا, اور مڈل مین کا کردار اس کو کیسے ختم کیا جائے گا, کیونکہ زیادہ پروفٹ زیادہ مارجن مڈل مین لے جاتا ہے اور وہ جو عوام ہے ان کو خاص طور پہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. جو ٹھیلے والا ہے وہ بھی شاید اپنا مارجن لیتا ہوگا, لیکن آڑتی کے کردار کو جب تک ہم اس میں سے ختم نہیں کریں گے, اس کے لیے کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں کیا نہیں کی جا رہی ہیں. اور وہ جو انہوں نے مہنگائی کی بات کی بالکل صحیح کی, ہم نے بھی یہ واضح کر دیا کہ بھئی مہنگائی ایسا ہے کہ کس اسپیڈ سے کس پرسنٹیج سے کم ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں جو پرسیپشن ہے نا, اور جب آپ بتاتے بھی ہیں اس کو ایز این اچیومنٹ لیتے ہیں حکومتی اہل کا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے پریس کانفرنس, وہ کہتے ہیں دیکھیں مہنگائی کم ہو گئی ہے, لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا نا. پرابلم یہ وہ بڑی تھی اور وہیں پہ رکی ہوئی ہے, وہیں پہ رکی ہوئی ہے, لیکن کوئی نہیں کہتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو پرائس ویریشن ہے
یعنی آج آپ لینے جائیں گے تو ایک چیز کچھ اور 300 ہے۔ روپے کی ہے، کل آپ لینے جائیں گے تو وہی چیز 500 روپے کی ہے. آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں ہو گیا ایسا، انہوں نے کہا پیچھے سے مال ایسے ہی آ رہا ہے، منڈی سے، منڈی سے مال ایسے ہی آ رہا ہے. جبکہ منڈی والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے بک کتنے روپے میں بالکل. تو یہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو سربت ایک بڑی اہم آئیڈیاز بالکل ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینارز 12th یہ آئیڈیاز 2024 ہو رہی ہے. 4 دن کا یہ ایونٹ ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے محمد نعمان کفیل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سیکیور موٹرز ٹیکنیکل آرمڈ کارز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. محمد نعمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کہیے گا اس آئیڈیاز کی ہائی لائٹ کیا ہے، کس پر آپ فوکس کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایکسائٹڈ ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سر اس دفعہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اور روز بروز نئی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، تو اس سلسلے کے اندر یہ جو ابھی آئیڈیاز کا انعقاد ہوا ہے اور اس کے اندر نئے ڈیزائن لانچ کیے جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ فورسز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہے اور ہم بھی اسی سلسلے میں جوائن کیا ہے ہم نے آئیڈیاز کو، تاکہ ہم جو ہے بہتر طریقے سے اپنی ملک کی افواج کو اور ان کو کیٹر کر سکے اپنی انڈسٹری کے اندر رہ کے. بالکل ٹھیک ہے. نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ 560 انٹرنیشنل کنٹریز نے ایگزیبٹ کیا ہے اور اس میں 41 کنٹریز دکھا رہی ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ٹریڈرز بہت سارے آئے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. ایم او یوز پاکستان کے کس کنٹری سے سب سے زیادہ فورسی کر رہے ہیں؟ میم دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ایگزیبیشن ہے اور تمام لوگ آئے ہوئے ہیں. زیادہ تر تو جو ہماری اگر آپ بین الاقوامی کمپنیز کی اور بین الاقوامی بات کریں گے تو زیادہ تر تو ٹریڈ جو ابھی تک ایکسپیکٹڈ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور اگر لوکلی آپ بات کریں گے تو لوکل میں ہماری جیسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہم بھی اس دفعہ بہت ہوپ فل ہیں کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ لوکل بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم اس دفعہ. اور آپ کیا نعمان صاحب آپ کیا ڈسپلے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس دفعہ جی ہم نے لانچ کیا ہے جی ضرب حیدر. اٹس این اسمارٹ اے پی سی اور میڈ ان پاکستان. الحمدللہ اس کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اس لیے کہ جو اس کے ڈائنامکس ہیں اور جو اس کی لک ہے اور گاڑی کی جو اوور آل پروٹیکشن وائز جو ایک نیڈ ہوتی ہے وہ ساری گاڑی یہ پوری کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ اچھا رسپانس. اور ٹارگٹ آڈینس ٹارگٹ مارکیٹ آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جیوگرافیکلی اگر بات کریں تو مختلف ملکوں کے اپنے اپنے ٹیرین ہیں اس کے حساب سے بالکل تو ضروریات بھی ان کی ہے. کہ آپ کیا اس میں دیکھ رہے ہیں؟ سر ہمارے یہاں تو دیکھیں سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں لا انفورسمنٹ اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن چل رہی ہے تو اس سلسلے میں تو ہمارا تو مین فوکس سر ہماری آرم فورسز ہیں جی. اور ہماری لوکل انڈسٹری کے اندر تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں تو لوکل انڈسٹری تو ہماری چل رہی ہے، لیکن اس دفعہ خاص فوکس جو ہے وہ ہماری فورسز کے لیے ہم نے یہ پورا شوکیس لانچ کیا. نعمان صاحب یہ بتائیے گا، پہلی دفعہ انڈر ون روف ایکیڈیمیا اور ڈیفنس منسٹری ساتھ آئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میم آپ ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کر پائیں گی؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں پہلی دفعہ انڈر ون روف ایکیڈیمیا اور ڈیفنس منسٹری ایک ساتھ آئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میم یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جی، بہت اچھا انیشیٹو ہے اور گورنمنٹ کو ہم تمام وینڈرز کو ساتھ لے کے چلنا بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہم اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور بہت سپورٹیو بھی ہے جی. بالکل. نعمان صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، انفیکٹ آئیڈیاز کی پوری ٹیم کو بہت بہت ہو اور آل دا بیسٹ ہم وش کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکلی ایشیا از اے ویری ہائی مارکیٹ فار ڈیفینس اینڈ آرمز، تو پاکستان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ یہاں بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے ٹائم بالکل ایسا ہے نا. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. ہیڈ لائنز کے بعد پھر ہم آتے ہیں، ہم ویدر پہ آئیں گے. ویدر پہ آئیں گے جی ٹھیک ہے جی. کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाजरीन। Welcome back. अब हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स के वेदर की तो हमने बात कर ली, बिल्कुल। अब पाकिस्तान के वेदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है डिफरेंट शहरों में। बिल्कुल, तो दिखाइए जी वेदर फोरकास्ट क्या बता रही है, मौसम का हाल क्या बता रहा है, सर्दियां कैसे आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कब और तक आ रहेंगी भी रही सर्दियां, है या नहीं आ भी आ रही है रही? या नहीं आ रही है जी। तो हम तो कराची से कराची शुरू का करते बिल्कुल हैं। बताइए आप। कराची में जी हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है दिन में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और रात को 22 डिग्री सेंटीग्रेड और सनी कॉन्स्टेंटली होगा। दिन तो सनी होगा, रात को अच्छा नहीं वैसे होगा हाँ sun। बिल्कुल ये यानी सूरज तो है लेकिन बादल भी कहीं कहीं नजर आते हैं मुझे कहीं आ कराची में ना, दोपहर के वक्त में आ जाते हैं थोड़े अच्छा। से, लेकिन फिर कहीं और मुड़ जाते फिर हैं। कहीं और मुड़ जाते हैं, हाँ, तो शायद फिर- हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद का मौसम ये बता रहा है कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोपहर के वक्त में, एक्सट्रीम यानी अगर गर्मी अगर पड़ सकती है तो वो 31 डिग्रीज तक होगी और 17 डिग्रीज डिप करेगा टेम्परेचर रात के औकात में 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यहाँ पर भी अभी बादल बिल्कुल भी नहीं है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है, सिर्फ तो मतलब ठंड हो रही है हैदराबाद ठंड हो रही है, में, ऐसा हाँ। सब बिल्कुल क्वेटा की तरफ अगर चलें तो क्वेटा की हवाएं तो बड़ी मशहूर है। मशहूर है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट दिन में है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड रात को है। मतलब क्वेटा में सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां आ लेकिन गई सनी हो, है। और वो ड्राई फ्रूट्स, चिलगोजे और वो पिस्ता, सारी चीजें ओहो। यमी यमी चीजों के नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल। मुल्तान को देखें अगर, मुल्तान को देखते हैं, मुल्तान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुल्तान में हुआ हुआ है। मैक्सिमम बिल्कुल स्मॉग है। ये आप Yes, ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं, ग्राफिक्स स्मॉग में नजर है। आ रहा है और स्मॉग किसी तरीके से बारिश हो जाए तो स्मॉग खत्म हो जाए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा रात के औकात में मुल्तान का टेम्परेचर। फैसलाबाद क्या बता रहा है? फैसलाबाद में भी स्मॉग काफ़ी ज़्यादा है, जो पंजाब की तरफ से जाके इस तरफ सेटल हो रहा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है और 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल। लाहौर की अगर बात करें, लाहौर तो है ही फोकस में और लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात के औकात में 11 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर में रिकॉर्ड किया गया है। मतलब स्मॉग छाई हुई है, छाई हुई है लेकिन ठंड आ रही है। बिल्कुल। इस्लामाबाद कैपिटल की बात करते चले तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है, सनी है और 11 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस्लामाबाद में थोड़ी थोड़ी ठंड बिल्कुल। आ रही और जुग्राफियाई मौसम तो है, लेकिन वो देखें ये सबसे ज्यादा इस्लामाबाद के मौसम पे नजर किसकी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, बिल्कुल। क्योंकि उनको अच्छा पेशावर की तरफ चलते हैं। पेशावर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोपहर के औकात में मैक्सिमम जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर जब नीचे गिरेगा तो फिर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रात के औकात में होगा। पेशावर में भी धूप है, बादल नहीं है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। स्मॉग भी पेशावर में नहीं नजर नहीं आ दिखाई रहा। दे रही। बिल्कुल जी, पेशावर इज टोटली क्लियर। पेशावर के बाद ये मुजफ्फराबाद की तरफ अगर चले तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सनी दिन में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है और 0 डिग्रीज यानी अब इसके बाद जब माइनस की तरफ आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त मुजफ्फराबाद में 14 एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रात। बिल्कुल। तो घूमने का प्रोग्राम अगर आपने बनाना है तो वहां पर बनाइए, क्योंकि फिर स्कर्दू का वेदर यहाँ है पे घूमने का, यहाँ पे बिल्कुल बनता है। घूमने का मजा आएगा, बर्फबारी वगैरह एंजॉय करेंगे। 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 9 भी बहुत ही सख्त शदीद सर्दी है और उसके बाद रात में तो फिर -3 पे ये जा रहा है। तो ये हमारा वेदर हो गया जनाब। स्कर्दू का भी, मुजफ्फराबाद, पूरे पाकिस्तान का हमने फोरकास्ट आपको बता दी है और अब आपके दिलों का हाल और मौसम भी हम जानते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ वहाँ का हम मौसम क्या जाएंगे। कह रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों का मौसम क्या कह रहा है, वहाँ क्या कह रहे हैं, हम उनसे भी मुलाकात आपकी कराते हैं। टैगलाइन क्या है हमारी? हाँ भाई, टैगलाइन कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान से दूर रहने वाले जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन हमारे दिलों के करीब हैं और हमारे दिलों के करीब है, दिल उनके पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी। जी, तो सारा असलम ने मस्कत से हमें ज्वाइन किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 4 साल से वो ऑडिट एक्सपीरियंस रखती हैं। डेलॉयट मस्कत ऑफिस में काम करती हैं। जी, तो सारा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और हमारे शो पे ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त जहां हम फाइनेंस और अकाउंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अनगिनत टैलेंट है व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस सेक्टर, तो क्या एडवाइस देंगी, क्या डायरेक्शन में जाना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए अगर किसी को बाहर आके काम करना है? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू गाइस? तो अगर मैं एडवाइस दूं किसी को
ویسے تو فائنینس کا پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے اور فائنینس سے لے کے بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے, تبھی تو بہت سی بڑی بڑی کمپنیز ایون بگ فورس اپنے آف شور کمپنیز وہاں بنا رہی ہے اور بیک آفس سروسز دے رہی ہے ٹو مینا ریجن. بالکل. تو ود ریسپیکٹ ٹو فائنینس پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور بہت زیادہ بھی اسکوپ ہے. اور فائنینس سے ریلیٹڈ اگر ایون پرٹیکولرلی اگر آڈٹ اور ایشورنس ڈپارٹمنٹ کی میں بات کروں تو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہمیں پروفیشنل ججمنٹ جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس وقت ریپلیس نہیں کر سکتا, اٹس اے ویری گڈ فیلڈ ٹو چوز اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹو. رائٹ. اچھا یہ بھی بتائیں سارا کہ کن فیلڈز میں آپ مسقط میں دیکھ رہی ہیں کہ اپرچونیٹیز پاکستانیوں کے لیے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کیسے وہاں پر رہتی ہے؟ آپ جیلن ہیں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں اویئر رہتے ہیں, کچھ کرنے کی آپ کے اندر خواہش ہے پاکستان کے لیے, وہ بھی بتائیے. جی تو یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے کہ اسکوپ ہے فی الحال تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا بہت یہاں پہ اسکوپ ہے. اس کے علاوہ کیونکہ میرا جو سرکل ہے وہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا ہے, تو مجھے زیادہ دوسرے فیلڈ کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, بٹ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. ایون بلوچ کمیونٹی, بیکاز You belong from I am Baloch, so یہاں پہ there are so many nationals جو بلوچ ہیں. Right. تو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. لائک یہاں پہ آپ آفس میں جاؤ گے آپ کو اردو سنائی دے گی, آپ ٹیکسی میں بیٹھو گے ایون ٹیکسی والا عرب ہوگا اس کو اردو آتی ہوگی. لائک یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں. اور جو ایون عمان ڈے سیلیبریشن ریسنٹلی ہو, ہر سیلیبریشن ہو, بہت پرجوش طریقے سے پاکستانی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ اچھا سارا یہ بتائیے کہ اگر کسی کو باہر یو اے ای میں کام کرنا ہو تو کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں یا فورمز ہیں جہاں سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں ٹو گیٹ اپرچونیٹیز ابراڈ؟ اوکے, سو فرسٹ آف آل سب سے جو ہمارے پاس ایک یوزفل سوشل میڈیا سائٹ ہے which is LinkedIn. آپ LinkedIn میں پروفائل بناؤ, وہاں پہ ایکٹیو رہو, وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کمپنی کی جابس LinkedIn کے علاوہ بتائیں, LinkedIn تو بڑی کامن ہے, کوئی ایسی بتائیں نا جو ہم نہیں جانتے ہو جس کے بارے میں. کمپنیز کی ویب سائٹ, لائک آئی گاٹ مائی جاب تھرو دا ویب سائٹ آف ڈیلائٹ, تو آپ کمپنی کی ویب سائٹ میں جاؤ, وہاں پہ آپ کو پورا کریئر پورٹل ملے گا, آپ وہاں پہ جاؤ اپلائی کرو, ایون آپ کی آئی ڈی بنے گی. تو آپ جب ہر بار جب اپلائی کرنے جاؤ گے, یو ڈونٹ ہیو ٹو فل ڈیٹیلڈ فارم, آپ بس کچھ اسپیسیفک ٹو دا جاب ڈیٹیلز دو اینڈ یو کین اپلائی فار دس. سو ڈائریکٹلی کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جائیں. سارا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں رائز اینڈ شائن میں وقت دیا اور آپ نے بتایا کہ بھائی کیا پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی ہے, کیا آپ سوچتی ہیں. بیسٹ آف لک آپ کے فیوچر کے لیے بھی. تو یہ ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی سارا تھیں اور وہ بتا رہی تھی. اچھا اردو کی انہوں نے بات کی, تو اردو کے بارے میں, اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں, داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے, تو اردو ظاہر بولی جاتی ہے تو وہ ایک ریلیٹ بھی کرتی ہوں گی پاکستان کا ماحول. جی اچھا اب ہم بریک لینا ہے ہم نے, لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو دو بڑے اہم, ایک تو ہمارے انسنگ ہیرو ہیں جن کی ہم بات کریں گے, گولڈ میڈلسٹ ہیں, چیمپئن ہیں, اور دوسری چیز عوامی معاملات سے جڑا ہوا, عوامی ایشو سے جڑا ہوا مسئلہ, ایک بہت دیرینہ مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی گھنٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بس کے انتظار میں, پھر الگ الگ نہیں ملتی, ایک گھنٹے بعد بس اور پرائسز بھی, فیئر جو ہے بس کے فیئرز وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بالکل, تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی, ماس ٹرانزٹ کا ایک منصوبہ, اس میں تفصیل سے بات ہوگی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی تو ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ماس ٹرانزٹ کی کیا ہے, کیوں ہے, کیا ہو رہا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کیا ہے, بسوں میں جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں, خواتین آتی جاتی ہیں, ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی کراچی کا جو سب سے بڑا دیرینہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے کراچی میں, اور لوگ اکثر ہم نے دیکھا بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک گھنٹے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا آ کر, تو اب اس سلسلے میں بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بسز کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پیپلز بس سروس کے کمانڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا ہے. تو اس پر ہم
बात इसके बाद करेंगे। बात करेंगे। अभी हम अनसंग हीरो की बात कर रहे हैं। अभी हम एक ऐसे चैंपियन के चैंपियन की साथ बात हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनको हम इंट्रोड्यूस कराते चले। अबू हुरैरा, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप आए और आपने हमें ये मौका दिया। भाई अब बताइए, ताइक्वांडो में शिरकत की आपने चैंपियनशिप में और आप जीत भी गए, ये कैसे? मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट किया और -54 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। वाह, गोल्ड मेडल! बेहतरीन। तो इसके तैयारी क्या थी? क्या की थी? इसके लिए मतलब कई महीनों से मेरी तैयारी जारी थी। जैसे ही इंटरनेशनल हमारी चैम्पियनशिप आती है तो उसी हिसाब से फिर हमारी प्रैक्टिस भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी महीने से तैयारी कर रहा था इस चैम्पियनशिप के लिए, तो मैंने तैयारी मुकम्मल की और फिर और चैम्पियनशिप दिन में में गया। कितने घंटे आप ये प्रैक्टिस करते हैं? दिन में मैं 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। एवरी डे? जी, एवरी डे। और आपकी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होती? नहीं, इसको शुरू से क्या मैंने पढ़ पढ़ाई रहे? को भी मैनेज किया हुआ है साथ साथ। क्या पढ़ते? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ इस वक्त। फर्स्ट ईयर कॉलेज में। तो मैं ये जो बच्चे हैं कहीं धोखा तो नहीं खा जाते यार, ये अबू रहा कमजोर सा है यार, इसको ठीक है यार, और फिर बाद में पता चलता है कि तो चॉप चॉप चैंपियन है। सारे हो गए। अच्छा, तो अबू हुरैरा, जब आपने ये आपको शौक हुआ ताइक्वांडो का और आपने फैमिली को जाके बोला कि मुझे ये हिस्सा लेना है, तो उनके क्या तासुरात थे? मैं ये बता दूं कि मतलब जो मेरे वालिद साहब है वो भी मतलब इंटरनेशनल मास्टर हैं। अरे वाह! वो भी इंटरनेशनल मास्टर है और तो इट इंटरनेशनल रन्स कोच इन द है। फैमिली भाई। तो ये फैमिली ताइक्वांडो जो स्पोर्ट्स है मुझे फैमिली की तरफ से मतलब मिला और ये बताएं कि जो मलेशिया में कंपटीशन हुआ कितना टफ था ये, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो ठीक है, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, फिर एक साइंटिफिक तरीका होता है, टेक्नोलॉजी फिर अलग उनकी जो डाइट है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल। जो मतलब इंटरनेशनल एथलीट जो हमारे सामने अपोनेंट आते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। जो हमारी वहाँ इंटरनेशनल फाइट्स होती हैं वो होती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, और यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो होती है मैनुअल सिस्टम पे। तो इतना बड़ा गैप है टेक्नोलॉजी का, वो आपने फिर भी करके पार कर लिया है? जी बिल्कुल। वहाँ पे जब हम जाते तो बिल्कुल डिफरेंस होता है इसका, और मतलब मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब मैंने जीता मेडल, गोल्ड मेडल। और मलेशिया के खिलाड़ी को आपने सेमीफाइनल में शिकस्त दी और उसके बाद फाइनल आपको वॉक ओवर मिला, वो उसके बारे में बताएं। जी, फाइनल में जो था वो मेरा वॉक ओवर हो गया था, क्योंकि जब आपका अपोनेंट प्लेयर आए उसके एक रूल्स के हिसाब से एक टाइम होता है, टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में अगर आपका अपोनेंट नहीं आए तो वॉक ओवर की बुनियाद पे आप जीत जाते हैं। I mean, हम जब वर्ल्ड गेम्स में भी जाते हैं तो बहुत सारे मैचेस और गेम्स अलग अलग एक ही जगह पे, एक ही सेंटर में हो रहे होते हैं, तो क्या उनको अपने मैच तक पहुंचने में, कोर्ट में पहुंचने में देर हो गई? जी बिल्कुल, उनको पहुंचने में देर होती है, या वो किसी अनफिट हो गए होंगे या बीमार हो गए, इस वजह से इस बुनियाद पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वो जो सेमीफाइनल रहा वो कैसा रहा, कितना मुश्किल था, टफ था मलेशिया? वो जो मलेशियन से था उसमें मेरे 2 राउंड मैंने खेले थे, और 3 राउंड होते हैं, 3 में से 2 राउंड जीतने होते हैं, दोनों राउंड में विन कर गया था। दोनों राउंड? और आपको लगता है कि अगली दफा भी जब आप खेलेंगे तो सबको टफ टाइम देंगे? इंशाल्लाह आइंदा भी मेरा इरादा है, और इससे पहले भी मैं जापान में 2018 में जापान ओपन में, उसके बाद थाईलैंड में, उसके बाद यूएई में, उसके बाद कतर में, फिर अभी ये 2024 में मलेशिया में। और इंस्पिरेशन कौन है? पापा, वालिद? पापा। ज़बरदस्त भाई। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको अभी कितनी सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, और आने वाले दिनों में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या सपोर्ट देनी चाहिए? ये फर्स्ट टाइम मुझे जो स्पॉन्सर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जो मेयर कराची है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गया तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब स्पॉन्सर मिलेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे सराहा और मुझे यकीन दिलाया कि मैं मतलब आपको स्पॉन्सर करूंगा, और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। क्या बात है। और आइंदा भी उन्होंने यही यकीन दिलाया कि मैं आपको इसी तरीके से सपोर्ट करूंगा। इसके अलावा सिंध की जो सूबाई वजीर है उनसे मेरी मुलाकात हुई, शर्जील इनाम मेमन साहब से, उन्होंने भी इनाम का ऐलान किया, उनसे भी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात दोबारा होगी। यही हौसला अफजाई होती है ना, ये एक एथलीट के लिए कितना ज़रूरी है कि उसके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं और जो परेशानियां हैं उसको साइड पे रखें। मेडल तो बताएं, मेडल बड़ा खूबसूरत है आपका। जरा मेडल हमारे कैमरे पे आपका फोकस हो रहा है, सीधा करके भी दिखाइएगा। बेहतरीन भाई, आप देख रहे हैं सारे फिगर्स बने हुए टाइक्वांडो के। अच्छा, ये जो और बच्चे अभी तो हेल्दी एक्टिविटीज में जरा कम हम देख रहे हैं, मोबाइल फोन, और ये उन बच्चों को क्या मैसेज देना है कि ठीक है अगर आप कम्पीट भी नहीं करना है, आपने किसी चैंपियनशिप में नहीं जाना, उसके बावजूद कितनी हेल्दी एक्टिविटी है ज़रूरी है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल? बिल्कुल, ये आप फाइट करें या ना करें ये तो एक अलग चीज़ है,
لیکن آپ کی فزیکل فٹنس آپ کی لازمی ہونی چاہیے. Right. اگر آپ فزیکل فٹ نہیں ہوں گے تو آپ پڑھائی بھی نہیں کر سکتے, اور مطلب معاشرے میں اور بھی جیسے کام ہوتے وہ بھی پھر آپ نہیں کر سکتے. اچھا کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ویسے تو مجھے جو ہے وہ گلوٹن الرجی ہے, مجھے سیلیک ڈیزیز کا پرابلم ہے. اچھا مجھے ویٹ الرجی ہے, مطلب میں آٹے سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا. اس کے باوجود بھی مطلب میں خود کو میں نے فٹ رکھا ہوا ہے, اور میں مطلب جو گلوٹن فری ڈائٹ ہے مطلب وہ اور وہاں سے کیا سیکھا جب آپ ملیشیا گئے تو دیگر ایتھلیٹ سے بھی ملنے کا موقع ملا ہوگا, دوست بھی بنائے؟ بالکل دوست بن گئے. تو وہ ماحول کیسا رہا اس کو, وہ کتنا کارآمد ہوگا آگے کریئر میں؟ بالکل, جب میں وہاں جاتا ہوں اور اس سے پہلے بھی مطلب مختلف ایونٹس میں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں دوستوں کی آپس, کیونکہ وہ میرے ہم کیٹیگری کے پلیئرز ہیں نا, تو ان سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ وہ جس کنٹریز میں رہتے ہیں وہ ایک ترقی یافتہ کنٹریز ہے, وہاں جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں, پھر ہم ان کو بھی بتاتے ہیں. اور کون سی کنٹری کے دوست سب سے زیادہ بنتے ہیں اور کس سے ان ٹچ رہتے ہیں؟ میرے جو دوست ہیں وہ قزاقستان میں زیادہ ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, اور باقی اس کے علاوہ اس چیمپئن شپ میں کتنے ممالک تھے, کتنے کنٹریز؟ 30 کنٹریز تھے. 30 کنٹریز کے ڈفرینٹ پلیئرز, اور اس میں جاپان بھی تھا, اور جاپان بھی تھا, یو ایس اے بھی تھا, انگلینڈ بھی تھا, سارے ترقی یافتہ ممالک تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں تو ان کا کلچر میں ہے یہ, بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ وہ ان کا میڈل اٹھا کے لے آئے. کتنی محنت لگی ہوگی؟ بہت محنت تھی. اور یہ مینٹل اسٹرینتھ کتنا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے, ذہنی طور پر کتنا؟ بالکل, جب آپ کی ایک تو آپ کی ٹریننگ بھی آپ کریں اور سب چیزیں آپ کریں, لیکن آپ کی جب تک مینٹل فٹ نہیں ہے, آپ جب تک آپ پریپیئر نہیں ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ مینٹل فٹ ہونا. بھائی بہت شکریہ ابو ہریرہ وقت دیا ہمیں, اور کتنی بڑی انسپریشن ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جو یہ ینگسٹرز بچے اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں یا پھر دیگر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ تو فخر ہے, باعث فخر ہے ہمارے لیے. آپ کو ایکنالج بھی کیا سندھ حکومت نے, اور اسی طرح بہت شکریہ آپ آئے. اسی طرح اگر سبت ایکنالج کیا جائے ایتھلیٹس کو, تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں, بیکاز ابھی ہمارے پاس جو فیسلٹیز نہیں ہیں اس کے باوجود ہمارے بچے انبلیویبل کام کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تھینک یو ابو ہریرہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اب چلتے ہیں جی, ہمارے کی بات ہو رہی ہے تو بالکل ہم ماس ٹرانزٹ منصوبے کی ہم بات کر رہے ہیں جی. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس کا قائم کیا گیا ہے, پیپلز بس سروس کے آپریشنز کی مانیٹرنگ اور لائیو ٹریکنگ بھی اس کی ہو سکے گی. اور اس موقع پر بات کی سینئر صوبائی وزیر شجیل نام میمن نے, انہوں نے کہا کہ یہ جدید ترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شروع کیا گیا جس سے پیپلز بس سروس میں ہونے والے جو تمام یہ سرگرمیاں ہیں اس پر نظر رکھی جا سکے گی. اور اگر کسی کو شکایت ہے یا پریشانی ہو اس سلسلے میں سفر سے متعلق, تو اس پر بر وقت کارروائی بھی ہوگی. تو اس سے پہلے ترقی یافتہ ممالک میں ہم نے دیکھا کہ یہ نظام تھا, اور اب یہ کراچی میں. اینڈ اٹس سو نائس دیٹ ہماری وہ جو یلو ڈیولز جنہیں کہا کرتے تھے, اب وہ بہت ہی اسپیسیفک ایریاز میں آ گئی ہیں. اب ریڈ ہماری بسز ہیں اور پنک بسز ہیں جو بہت ہی اچھی لگتی ہے. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. کاشف علی خان ڈپٹی ڈائریکٹر ماس ٹرانزٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم کاشف صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلے کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے کیا, اور اس سے ان لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا, کیسے کام کرتا ہے؟ کاشف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کاشف صاحب سے رابطہ. دیکھیں جو بھی ہمارا ہاؤس ہے اور بھی دیگر جو ورکرز ہیں, آفس جاتے ہیں, خواتین جاتی ہیں, ینگ لوگ جاتے ہیں, پہلے ان کے لیے ایک بس میں سفر کرنا ایسا تھا کہ بس صبح صبح ایک عذاب سے گزرنے کی مانند. لیکن اب یہ ریڈ بسز, ہر ایک سیٹ پہ ایک بچہ ایک انسان بیٹھتا ہے. پنک بسز بھی ایسے ہی ہیں, سسٹمیٹک ہے, ٹائم پہ وہ چلتی ہے, ٹائم پہ وہ چلتی ہے. کاشف صاحب سے ایک بار پھر رابطہ. جی, کاشف علی خان سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ماس ٹرانزٹ ہے. کاشف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے, شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے کیا, اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایکچولی CCC بھی اس کو کہتے ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ جتنی بھی ہماری اس وقت بسیں چل رہی ہیں جو کہ آن گراؤنڈس ہیں, جن کے اندر پنک بسز ہیں, ریڈ بسز ہیں, وائٹ بسز, ان سب کو ہم ٹریک کر سکیں, مانیٹر کر سکیں تھرو CCC کیمراز کے تھرو. اور جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اسکرین لگی ہوئی کہ اس کو ہم بس کے اندر جتنے رائڈر شپ ہیں یا لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس وقت لائیو ٹریکنگ جو بس کی چل رہی ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کو میں مزید ایلوبریٹ کر دوں کہ اس کے اندر ہمارا ایک سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ اکراس دی ورلڈ ہی وہ ہو گیا, وہ ITS سسٹم ہے
جو کہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کہلاتا ہے. اس سسٹم کے تحت یہ جتنے بھی ہمارے روٹس ہیں وہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں, اور اس انٹیگریشن کی وجہ سے ہمیں یہ ایک آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم جنریٹ کیا ہوا ہے, جو کہ ٹکٹنگ سسٹم پہ آہستہ آہستہ اس پہ بھی ورکنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو وہ ٹکٹنگ سسٹم بھی جو ہے وہ آپ کارڈ کے تھرو یوز ہوگا, اور جس طرح شرجیل نام میمن منسٹر صاحب نے کہا تھا کل بات کہ اس کارڈ کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز اے ATM کارڈ بھی. تو یہ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا پرپز ہوگا. جی جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور دیکھیں اس سے سیف سفر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں اسٹاف کا جو رویہ ہے وہ بھی مانیٹر ہوگا. پھر جو آپ کی ایکسیڈنٹ بھی جتنے ہوتے ہیں مانیٹر ہو سکتے ہیں, جو انسٹالیشن ہے ان کی بھی سیکیورٹی ہوگی. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ایک اور سسٹم بھی ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. جی بتائیے. جی بولیں آپ کسی سسٹم کی بات کر رہے تھے. اس کے اندر ہم نے ایک اور بھی اس کا ایک پارٹ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا. وہ کمپلینٹ سینٹر ہے, چھوٹا سا ایک یونٹ ہے, اسی کا پارٹ ہے. اس میں ٹول فری نمبر اور واٹس ایپ بھی ہم نے جو ہے اس کو آن کر دیا ہے. اب جتنی بھی پکچرز ہمارے پاس آئیں گی یا ویڈیوز, تو ہمارے پاس ایک پروف رہے گا آگے آپریٹر کو بتانے کے لیے کہ یہ کمپلین آ رہی ہے, اور اس کمپلین کو فوری طور پہ ریزالو کیا جائے, اور اس ویڈیو کو ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ بھی اس وقت ہمیں جو ہے بڑا مشکل درکار آ رہی ہے, وہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. تو اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ سارا سسٹم کو انٹیکٹ کریں. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے سنا ہے کہ ڈبل ڈیکر بسز بھی آ رہی ہیں جو پہلے بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں کراچی میں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی نہیں, اس میں بالکل اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی پروجیکٹ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی, اور جس جیسی ہوگی ہم آپ کو. اور ایک اور چیز, مختلف علاقوں سے کنیکٹیوٹی میں کیسے بڑھا رہے ہیں آپ, کیونکہ اس کی ابھی ضرورت ہے, ہم نے دیکھا. اور ایک اور چیز, بسز کی تعداد, روٹس کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی, اور بسز کی تعداد بڑھانے سے متعلق. دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر ہمارے جو ریڈ بسز کے جو روٹ ہیں وہ 10 روٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر اسی کے اندر 5 جو ہے پنک بسز کے بھی چل رہے ہیں. رائڈرشپ یا یہ کہہ لیں پیپلز کا رسپانس اتنا اچھا ہے کہ ہمیں یہ بسیں بہت کم پڑ گئی ہیں, اور مزید بسیں ہم پروکیور کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی یہ آہستہ آہستہ مزید پروکیور ہوں گے, اور یہ جتنے بھی روٹس آپس میں جب انٹیگریٹ ہو جائیں گے بھی جو ہے نا, اس سے ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ ہوگی. کیونکہ جب بھی ایک گاڑی ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ جاتی ہے تو آگے ان کو سفر کرنے کے لیے پھر خود سے جانا پڑتا ہے یا اپنی ٹرانسپورٹ سروس یوز کرنی پڑتی ہے. تو جب ہماری انٹیگریشن ہو جائے گی تو وہ بھی ایک, اور دیکھیں ماحولیات کے لیے بھی بڑا اہم ہے یہ. دیکھیں یہ بڑا کمپریہنسو پلان ہے جو کہ لانچ کیا جا رہا ہے, ماحولیات کے لیے بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ لوگ اپنی کنوینس استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں زیادہ آتی ہیں سڑکوں پر, دھواں زیادہ, تو یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ بڑھے گی تو لوگ پھر موٹیویٹ ہوں گے اس طرف آنے میں. اور دیکھیں ایک خیال بھی, ایک تاثر بھی لوگوں کا, جو پہلے بسز تھی اس میں لوگ بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاتے تھے. جی فرمائیے. ایگزیکٹلی, دیکھیں میں آپ کو ان بسز کی اگر کچھ فیچرز کے بارے میں بتا دوں تو یہ چائنا سے امپورٹ ہوئی ہوئی ہیں, جس کے اندر وائی فائی سسٹم ہے, جس کے اندر فلی ایئر کنڈیشن ہے. لیڈیز کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. ڈسیبل پرسن یا جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جو معذور افراد ہیں, ان کے لیے 2 الگ سے سیٹ اس میں ریزرو کی گئی ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے ایک بس کے اندر ریمپ ہے. جب وہ لوگ ایکسس کرتے ہیں اس بس کے اندر آتے ہیں تو ریمپ جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے, اور وہ آرام سے ان کی جو ویل چیئر ہے گاڑی کے اندر, ہماری بس کے اندر آ کے وہ آرام سے انکلوسیو بسز کہا جا سکتا ہے ان کو, کمفرٹیبل سروس. اور جی ایگزیکٹلی. اور اس کا جو فیئر ہے وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ نے بہت منیمم کیا ہوا, وہ 50 روپیز ہے, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بائک سے بھی سستا ہے. ایک بندہ جاتا ہے. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی بسز ہیں کراچی میں جو ڈفرینٹ روٹس پہ چل رہی ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نمبر کتنا بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں آئندہ ہماری تو جائکا کی ایک اسٹڈی ہے جس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے کراچی کی وہ 10,000 ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پروکیور کرتے ہیں بسوں کو, تو لیکن اس کو ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے اب ہمارے پاس BRT پروجیکٹس بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں, جس میں اورنج لائن اور گرین لائن اس وقت آلریڈی آپریشن میں ہے. یلو لائن کی کنسٹرکشن کا فیز سٹارٹ ہو گیا, ریڈ لائن بھی کنسٹرکشن میں ہے.
तो ये जब सारी की सारी इंटीग्रेट हो जाएंगी तो हो सकता है ये फिगर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि BRTs भी जब आ जाएंगी। और इस वक्त जो करंटली जो बसेज हैं वो कराची में 320 तक हैं हमारी जो चल रही है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ अली खान साहब, डिप्टी डायरेक्टर मास ट्रांजिट हमारे साथ, और इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की अफादियत से मुतालिक बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि भाई 10,000 बसेज अभी कराची का जो सर्वे किया गया है उसमें चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मंसूबे जब पाया तकमील तक पहुंचेंगे, बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो कि बन रहे हैं, पाइपलाइन में है, तो वो जब पहुंचेंगे तो लोगों को ये बड़ा कमेंडेबल काम है जो सिंध हुकूमत ने किया है। एक ज़माने में बस में बैठने के लिए इंसान सिर्फ सोचता ही था, आज वो कंफर्टेबली ख़वातीन एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुबारक हो पाकिस्तान को। अब जी आज डे है, बहुत ही ख़ास दिन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, और उस पर बहुत अहम बातें हमारे साथ। बिल्कुल, बच्चे जो कि इस मुल्क का यानी किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, सरमाया है, आगे चल के मुल्क की बागडोर संभालनी, उन्होंने उनके सेहत के मसाइल क्या हैं, उनकी तालीम से रिलेटेड क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या तरजीहात हैं, तो इस सब पर बात होगी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, जो है ज़ुहैब का दिन। बिल्कुल, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे और इस कंट्री का मुस्तकबिल है, और उसके लिए बात करने के लिए हमारे पास ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं। डॉक्टर सैयदा गजाला काजी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक, आगा खान यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। और तस्नीम राजबॉय हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं ऑफ वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। तो जी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, बहुत ही खास दिन है। एक पैकेज हमारे बच्चों के बारे में एक पैकेज बनाया हमने। बिल्कुल, पहले वो देखते हैं फिर हम इनसे बात करते हैं। 1954 में पहली मर्तबा बच्चों का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, ज़हनी तरबियत, तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बुनियादी इंसानी हकूक़ यकीनी बनाने के लिए शऊर उजागर करना है। अच्छी खुराक, अच्छा माहौल, तालीम और तरबियत, तहफ़्फ़ुज़ बच्चों के बुनियादी हकूक में शामिल है। आईन पाकिस्तान भी इनके हकूक की गारंटी देता है, मुफ्त और लाजमी तालीम की बात करता है, मगर क्या हमारे बच्चों को तालीम मिल रही है? क्या चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल हो रहा है? बदकिस्मती से पंजाब में 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। बदकिस्मती से 5 से 17 बरस की उम्र के 68 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल हैं। पाकिस्तान ने 32 बरस पहले अक़वाम मुत्तहिदा के चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की तौसीक की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। बच्चों के हकूक के लिए काम करना किसी एक इदारे का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे इदारों की जिम्मेदारी बनती है, मगर बदकिस्मती से इदारों में रवाबित का फुकदान है। जी, पैकेज का लिंक तो खैर हमने हंसते हंसते दिया, लेकिन जो सूरत हाल है पैकेज में, ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, बड़ी ब्लीक सी है, और दुआ हमारी है कि ये बेहतर हो, किसी ये गैप और ये नंबर्स कम हो। तस्नीम एजुकेशनिस्ट हैं आप, अगर बात करें एज अ एम्बेसडर नेशनल कमीशन की, मैं एम्बेसडर हूँ, ये जो नंबर्स आपने देखे ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं, ये होने नहीं चाहिए, है ना? तो क्या एज एन एजुकेशनिस्ट आप क्या समझती हैं, क्या इक़दामात गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, ताकि ये लॉज तो हैं बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड लेबर। बहुत सारे बच्चे लेबर की तरफ काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, क्या कहेंगे? थैंक यू, आई लाइक टू स्टार्ट विद शुक्रिया, आपने बुलाया। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मैं यही डिस्कस करी थी। ये एक्चुअली खुशी का दिन है चिल्ड्रन, बट ये देखने के बाद इट इज़ परेशानी वाली बात है। सो आप मुझसे ये कह रही है ना कि एज एन एजुकेशनिस्ट, तो मुझे लगता है पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं। वाई? इसलिए क्योंकि इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एजुकेशन मुझे लगता है इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में सबसे लो है for the policy makers, for the government or whoever is responsible. जब बजट आता है उस देखते हैं कि एजुकेशन को there's hardly any budget for that. And अगर पॉलिसीज बन रही हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट तो कराएं। I don't know where the money goes, और वो कहाँ। मुझसे पीछे बैक से भी पूछा जा रहा था कि क्यों इतने बच्चे कम स्कूलों में हैं। जो स्कूल हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस, जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, कोई है?
हाफ द टाइम तो टीचर्स ही असातिज़ा ही नहीं मौजूद होते। बिल्कुल, रूरल एरियाज में तो आप देखें कि घोस्ट स्कूल्स हैं, घोस्ट टीचर्स हैं, औताकें बनी हुई हैं लोग। अच्छा आप जी, ये तो तालीम का तो हमने कर लिया जिक्र, और अभी मजीद भी करेंगे। सेहत भी एक बड़ा मसला है, बच्चों की बुनियादी सेहत के मसाइल हैं, उनको वैक्सीन के मसाइल हैं, ठीक है, खाने पीने को फूड के मसाइल, तो इस पर ज़रा से बात कीजिए आप। देखिए तो ये बात ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर प्रायोरिटीज एंड बोथ आर निगलेक्टेड फील्ड्स ऑफ। अब जैसे आपका जो पैकेज है उसमें कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान में है मौजूद, चाइल्ड एजुकेशन भी है, चाइल्ड हेल्थ भी है, लेकिन कितना बजट उस पर फोकस किया जा रहा है, वी डोंट नो। लाइक तस्नीम इज सेइंग, वी डोंट नो व्हाट इज़ द बजट एंड वेयर इट इज़ गोइंग। स्कूल्स आर देयर, हेल्थ प्रोग्राम्स आर देयर, बट दे आर नॉट एज मच इफेक्टिव। और जहाँ तक मेल न्यूट्रिशन की बात है, most of our population is suffering from the they are lying under the line of poverty, so they are not have enough money to give nutrition to their children. So malnutrition तो is because of the सूरत हाल, जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसकी वजह से भी है। अच्छा, मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है, और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ को सोचते ही नहीं है। वो कितना बड़ा एस्पेक्ट है? देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ एज मच इक्वली इम्पॉर्टेंट जो फिज़िकल हेल्थ है। तो वी आर फोकसिंग ऑन फिज़िकल हेल्थ, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ। और जो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इस वक्त बच्चों की ख़राब हो रही है या मुतासिर हो रही है, वो है द ओनली थिंग विच वी हैव इन आवर हैंड, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस टू आवर चिल्ड्रन। सो एट द टाइम बच्चा भी शायद सोशल स्माइल उसकी नहीं आती है, हम उसके आगे मोबाइल रख देते हैं। तो वी आर नॉट हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन कि वो अपने जो डेवलपमेंट है उसको प्रॉपरली अटेन कर सकें। अगर अब आप देखें और आप एक दिन आए हॉस्पिटल में गुजारें, तो आपको पता चलेगा देयर आर मैनी बिहेवियरल इश्यूज़, इतने ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं बच्चों में। उसकी वजह यह है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप 2 साल से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाएं। बिल्कुल वो हाइपर से बच्चे रहते हैं हर वक्त। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, और शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, स्पीच डिले। अच्छा, तालीम की जी बात, मुझे ये बताइए तस्नीम, I mean obviously you belong to a private sector when it comes to education. प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए आप जो पब्लिक सेक्टर के जो सूरत हाल है, अगर वो स्कूल्स नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है उन बच्चों के लिए जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, वो स्कूल्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है? क्या आप लोगों की तरफ भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? Oh, definitely. I think not just as an आपकी स्माइल जो है ना बता रही थी कि नहीं, I tell you, देखें, I belong to a leading school of Pakistan. We serve the masses. हम वो सर्विस दे रहे हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए. So the elite schools, I work for elite schools as well, I work for semi-elite schools as well. पर जो हम करें वो हम वही करें जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एंड दीज आर ऑल सेल्फ generated and provided. We don't get any help from the government or the authorities. पर हम जो कर सकते हैं, जो इट्स नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, आई डोंट नो अगर आपने सुना है नहीं, दिस इज अ वेरी कॉमनली प्रैक्टिस्ड थिंग एवरीवेयर, ईच वन टीच वन। अगर हम हर एक लिटरेट पढ़ा लिखा इंसान ये जिम्मेदारी बना ले कि मैं अपने जो भी मेरे उसमें आई विल टीच वन, वी माइट बी एबल टू स्प्रेड एजुकेशन। तो ये ज़ाहिर है बिल्कुल दिया से दिया। मैं प्राइवेट सेक्टर की मजीद कुछ बात करूँगा। गवर्नमेंट पे तो हम तनकीद करते ही हैं, और वो जो हाल है सबके सामने ही है, आइन दे रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है राइट्स, लेकिन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपने कहा कि अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है, कितना आपकी नॉलेज में ये चीज़ है कि फ्री कोई आपने कोटा रखा हुआ है बच्चों को तालीम दिलाने का, या आप किसी की फी करनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है कि इस बारे में? Yes, definitely. At least I can speak for my organization. So सबसे पहले we value our human resource, teachers, right? हमारी teachers are our asset, and all our children, teachers' children, they have they study for free. I study. My parents have never paid. I'm a citizen. I'm a city school ka product. I've had free education. Whatever I am because of my school. So we do that. And now the government also has a policy where we are supposed to give a certain percentage of 100% off to students. So काफ़ी स्कूल्स ये फॉलो कर रहे हैं। कर्ज़े हंसना एक टर्म है जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए होते हैं। सो दैट्स वंडरफुल वर्क। गज़ाला, ये बताइएगा कि व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स,
आई मीन बच्चों की तो अपनी एक है, बट पेरेंट्स जो गाइड करें, डायरेक्शन दे रहे हैं। जंक फूड, स्क्रीन्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन जंक फूड का जो एक ये फैशन है, रिवाज है कि जी खाना, चले मम्मी बिजी है, किटी पार्टी में जा रही हैं तो जी जंक फूड ऑनलाइन मंगवा लिया जाए, उसको कैसे रोका जाए और उसके कितने नुकसान हैं? देखिए, जंक फूड के बहुत नुकसान आते हैं। माय सन इज स्टडिंग इन ग्रेड 1, उसका जो साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है हेल्दी फूड एंड जंक फूड। बिल्कुल है। इन दी डेफिनेशन क्या है जंक फूड की? इट हैज़ लॉट्स ऑफ ऑयल, लॉट्स ऑफ शुगर। तो ये एकदम बॉडी में बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट बढ़ा देता है, और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? वी आर सीइंग चिल्ड्रन विद ओबेसिटी। अब आप अगर पहले के बच्चे देखें तो दे वर मोर एक्टिव, वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे और हेल्दी डाइट लेते थे, और आजकल के बच्चे ये ऑनलाइन ने तो काफ़ी मसाइल और भी बहुत सारी अनहेल्दी उनको चीज़ें, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो जाता है, डायबिटीज के डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली। तो ओबेसिटी का सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो यही है कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी और कम हो जाएगी, तो वो इसको इंक्रीज कर देगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा कि वैसे ही बच्चे ने जंक फूड लेके अपना वजन बढ़ा लिया और नॉट एबल टू वर्क हार्ड या एक्टिव नहीं है फिजिकली, तो ओबेसिटी जब लेके जाएगी, अर्ली हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, उससे ही लिंक्ड अप है। जंक फूड। तालीम पे दोबारा आते हैं, सेहत तालीम चल रहा है, तो तालीम की हम बात करें, अब यूरोप में हमने देखा सिस्टम वो तो बहुत ही एडवांस है ना, क्या हम ऐसा सिस्टम राइट नहीं कर सकते? वहाँ पर स्कूल की टाइमिंग भी ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड करता है सारा और सिस्टम, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, फिर आप बच्चों को मील्स की वहाँ फैसिलिटी है, ठीक है, नैप भी दिलाई जाती है, तो ये क्या ये हमारे लिए ख्वाब ही रहेगा? यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? देखिए, यही काम करके उन्होंने अपनी मुल्कों में तरक्की की, उनकी इकोनॉमी और सारी चीज़ें। मैं अगेन प्राइवेट सेक्टर में तो देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत से स्कूल हैं, बहुत से इदारे जो कर रहे हैं। मैं अपने इदारे की भी बात करूँ, सो वी आर ट्राइंग टू मैच जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। टीचर्स ट्रेनिंग, मुझे लगता है आप पहले अपने जो पढ़ा रहे हैं उनको आप पढ़ाएं पहले, एंड हमने तो इनकॉर्पोरेट कर दिया, लाइक वी आर डूइंग मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हमने बच्चों के अंदर माइंडफुलनेस जो आपने कहा, मेंटल हेल्थ, all of that we do at the private sector. There are many good schools in Karachi जो meals भी provide करती हैं, but अगर आपको बताऊँ ना, मसले का अगर stepping stone to solve the issue is awareness. Right. हमने as a com, as educated people, you have the forum, you have the means and the tools, अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को तालीम की इम्पोर्टेंस बताएं। मुझे लगता है लोगों को अभी भी तालीम जो है ना एक एक्सपेंस लगता है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा तस्नीम, ये बताइए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम अपने सिलेबस को अपडेट करते रहें, बिकॉज बहुत ही पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें हम जो हमारे बच्चे पढ़े वो हमने भी शायद पढ़ी है, तो वो अपडेटेड होना कितना ज़रूरी है, और क्या एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिनेंटली हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने सिलेबस? सो यू मेंशन्ड योरसेल्फ, आई थिंक सिलेबस में लाइफ स्किल्स, आई थिंक हम बच्चों को पढ़ा तो देते। आई टेल यू, आई एम अ वेरी यंग मदर एंड माई चिल्ड्रन आर नाउ इन यूनिवर्सिटी, सो जो उन्होंने फेस की ना, उनको लाइफ स्किल्स बहुत नहीं है, बिकॉज हमने इतना मॉलिकॉडल किया हुआ है, किताबें पढ़ ली, बिल कैसे पे करना है, बजट कैसे चलाना है, खाना कैसे बनाना है, अभी टिल डेट आई हैव दीज क्वेश्चंस। सो ये लाइफ स्किल्स, टीचिंग देम स्किल्स लाइक आर्ट, कार्पेंट्री, culinary skills, ये सिखाना शुरू करें। सो इफ फॉर इंस्टेंस अ फैमिली कांट अफोर्ड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो स्कूल के जरिए ये स्किल्स हो कि वो सस्टेनेंस जरूरी है। तस्नीम, I was running an inclusive school for 2 years. It was called Art House. और वहाँ पे मेरी जो हाउस मेट थी, उनका भी बेटा आता था, डिफेंस से भी बच्चा आता था। How important is it to integrate these two levels of sectors? Bridge the gap. Bridge the gap. Absolutely important. तो प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरी है ना कि अगर वो दिन में पेड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आफ्टर स्कूल वो गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, because they have the structure, they have the system. I completely agree, and I think this is a thought that I will take with me and probably share it ahead. अच्छा गजाला, एक और चीज़ हमने देखी है, हम सॉरी आपसे एक सवाल करना चाह रहे थे जो मेरे जहन में था और अब अच्छा नहीं, मैं सवाल करता हूं, आप दोनों मोबाइल देखते वक्त बच्चे जब खाना खाते हैं, और ये बड़ा एक एक्सक्यूज है कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसको मोबाइल दे दो, स्क्रीन दे दो। हाउ बैड इज दैट फॉर द चाइल्ड? नहीं, और थोड़ा सा और फलसफियाना अंदाज में जरा जाए एक चीज, क्या चीज, जैसे एक पौधा लगता है ना,
تو پودے کو نرچر کیا جاتا ہے, پانی دیا جا رہا ہے, اسے دھوپ بھی ضروری ہے. تو بچہ بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ جس بچے کی گھر میں ساری اس کی تربیت اور اس کی اسکولنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ بچے ہم نے دیکھا فلرش کرتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, کریٹیوٹی کرتے ہیں. آپ دونوں سے یہ سوال ہے, یہ کتنا مسنگ ہے پاکستان میں ہمارے یہاں؟ اچھا دیکھیں, موبائل نے شاید ماؤں کی زندگی آسان کر دی ہے, تو یہ میرا بھی کویسچن ہوتا ہے جب مدرز بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچے کو لے کے اور وہ اس کے سامنے ہی ہوتی, تو میں کہتی ہوں آپ یہ کیوں کر رہی ہیں, تو وہ کہتی ہے کھانا نہیں کھاتا. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ موبائل نہیں تھے تو اس وقت یہ بچے کیسے کھانا کھاتے تھے؟ تو یہ تو ہم نے اپنے لیے لیم ایکسکیوزز نکال لی ہیں. اٹ از ویری بیڈ. کوئی بھی اسکرین نہیں بچے کو دیکھنی چاہیے جب وہ کھانا کھا رہا ہو. وہ سیکھے گا کیسے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے سیکھے گا ہی نہیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, میں کیا کھا رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب فوڈ انجوائے کر کے بچہ کھاتا ہے اس کو وہ کھانا کہیں اور کسی اور طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. سو the grass is always greener where you water the grass. Right. Thank you تسنیم and thank you غزالہ. آپ دونوں نے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس پہ ہمارے ساتھ یہ نالج شیئر کری. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور کبھی پھر بھی ہم آپ کو دوبارہ تنگ کریں گے آپ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی. تو آج ایک بہت ہی خاص انسان کی برسی ہے پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور و مقبول فیض احمد فیض, جن کی شاعری سن کر دنیا بھر میں کہتا ہوں انقلاب آیا. اور وہ جو ایک ولولہ ہے, جو یوتھ کے اندر ایک ولولہ چاہیے ہوتا ہے, جو جذبہ چاہیے ہوتا ہے, جو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, جو حق بات کہنے کی ہمت ہوتی ہے, وہ فیض احمد فیض سے ہمیں ملی. 40ویں برسی ہے فیض احمد فیض کی, اور اب جیسے ہی فیض کا نام آتا ہے بڑے ان کے اشعار یاد بھی ہیں, کوشش کرتے ہیں ہم. لیکن ایک خاص جو ان کی چیز ہے نا, جو پیس, وہ زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا جائے, تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور پھر دیکھیں وہ اس طرف بھی بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب تیری یہ ساری چیزیں, تیری آنکھیں اور سب چیز ہے, لیکن وہ جو دنیا میں غم ہے, جو دنیا کی مزریز ہے, ان کی طرف میری نظر جاتی ہے. وہ جو چیز ہے نا وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے. تو میں خود عجیب سی میرے اندر کیا کہتا ہے ٹاکڈ اباؤٹ دی کامن مین. تو وہ کامن مین کی جو باتیں ہیں جو ہم بھی آپ کے لیے مجھ جیسے عام آدمی کی, پسے ہوئے طبقے کی جو باتیں ہیں, جن کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے. اب جی ہم چلتے ہیں کلوزنگ کی طرف, اور کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ. آج انٹرنیشنل چلڈرنز ڈے تھا, زہیب کا دن, ہم منائیں گے آفٹر وی سے بائے ٹو یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.